नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 7 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकड़ा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। पूर्व जदि आप चैनल नुआ अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर क्यों जिलूर भिडटी को देखुं जनातु जहाँफल प्रत्येक दिन एंता नुआ नुआ भिड सब पाइपर। आज प्रथम खबर आसंता 10 जाए राज्य में झड़ वर्षार संभावना। आज कालबैशाखीर प्रभाव में उत्तर दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में झड़ वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति और रायगड़ा घड़घड़ी सह वर्षा पवन हो पारे। 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहबार संभावना अच्छी। 10 तारिख जाए कालबैशाखीर प्रभाव रहिबो। आसंता सप्ताह जाए राज्य में पश्चिमा झड़ कालबैशाखीर प्रभाव में अपराह्न बिजुली और घड़घड़ी सह पवन बहिबा बोली प्रोफेसर पशुपालक आकलन करिसेंती। 7 और 8 तारिख को 2 दिन उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा और घड़घड़ी आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक को यह सतर्कता जारी करा जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल अपेक्षा मे जून रे हिट वेव अधिक। एप्रिल मास अपेक्षा मे जून रे राज्यर हिट वेव प्रभाव अधिक रहिबो। एप्रिल रे वर्षा सह घड़घड़ी प्रभाव अधिक रहिबो। गत 31 मार्च रे जे आकलन करा जायछि ताहाको कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एहारु सठिक करूछि। एने सूचना दैछंती भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। साधारण एप्रिल मासरे अंशुघात प्रभाव जहाँ रहिबा कथा ताठारु कम रहिबो। उपकूल ओडिशा, उपकूल आंध्र प्रदेशर किछि स्थान में हिट वेव अंशुघात किसी जगह हेबार संभावना रही। सेहीपरि चलित थर ग्रीष्म प्रभाव अधिक परिणाम हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर बाहर राज्यर पुराणा वाणिज्यिक गाड़ी उपरे कटकणा। नुआ परमिट प्रदान करा जिवो नाही। ओडिशार बाहर राज्यर 10 वर्ष अधिक पुराणा वाणिज्यिक गाड़ी उपरे कटकणा। नुआ परमिट प्रदान करा जिवो नाही। मालिकाना हस्तांतर किंबा कौनसी कर ग्रहण उपरे मध्य अंकुश। 19 जुलाई 2023 एसटीए बैठक में निया निष्पत्ति कार्यकारी करने को समस्त आरटीए को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर राज्यसभा सदस्य भाव शपथ नेले मनमोहन सामल, संतृप्त मिश्र, दिलीप राय। राज्यसभा शपथ नहीं ओडिशार नवनिर्वाचित सांसद। ओडिशार 3 सांसद भी शपथ नहीं। मनमोहन सामल राज्यसभा यह द्वितीय पाली। से प्रथम पाली 2000 ରୁ 2004 मसीहा पर्यंत राज्यसभा सांसद थे। डॉक्टर संतृप्त मिश्र प्रथम थर पर राज्यसभा को निर्वाचन होती। बीजेडी टिकेट रे निर्वाचित होती संतृप्त मिश्र। आज से शपथ ग्रहण कर दिलीप राय राज्यसभा यह तृतीय पाली। 18 वर्ष पर पुणी राज्यसभा को फेरी। पूर्वर गोटे थर जनता दल टिकेट रे राज्यसभा को जाइतिबा बेले थरे स्वाधीन भाव निर्वाचित होते। एथर बीजेपी संवर्थित स्वाधीन प्रार्थी भाव राज्यसभा को निर्वाचित होती। परवर्ती खबर व्हाट्सएप रे हेब राजस्व सेवा संपर्कित अभियोग ग्रहण। आम साथी चैटबॉट माध्यम राजस्व सेवा को अधिक लोकाभिमुखी। नूतन ओएएस एवं आरओएस अधिकारी को आम साथी चैटबॉट माध्यम दिज्व राजस्व सेवा और अभियोग शुणाणी संपर्कित तालीम। समस्त तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी बीसी जरिया ने तालीम सह राजस्व प्रशासन दक्षता विकास करने को निर्देश देते राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। व्हाट्सएप माध्यम जनसाधारण निजर समस्या किंबा अभियोग सहज जणाइबा सह तहसीलदार एवं अन्य संपर्कित अधिकारी ताहाकु ग्रहण करी त्वरित पदक्षेप नहीं पारिबे। परवर्ती खबर एप्रिल रे राउरकेला आसीपारती राष्ट्रपति। चलित मासरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राउरकेला आसिबे। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षर प्रस्तुति आरंभ होइछि बोली सूचना अछि। तेबे राष्ट्रपति जनजाति संग्रहालय टाइटल म्यूजियम उद्घाटन करेंगे। राउरकेला स्मार्ट सिटी पक्षर हकी छक निकट में प्राय 100 कोटी टंका व्यय अटकल राउरकेला 1 प्रकल्प निर्माण करा जाउछि। परवर्ती खबर श्रमिक और छात्र छात्री किनी पारिबे 5 केजी गैस। श्रमिक और छात्र छात्री किनी पारिबे 5 केजी गैस सिलिंडर। सेमानंको पई 5 केजी सिलिंडर कटकणा लागू हेबनी। सेमाने परिचय पत्र देखाइले तांकु 5 केजी एलपीजी मिलिबो। सूचनायोग्य जे मध्यप्राच्यर युद्ध परिस्थिति लगी गैस जोगाण में अंकुश लगा जाइछि। खास करी खोला बजार में मिलुथिबा गैस दर अचानक बढ़िबा सह ग्राहकों को मिलवा मध्य कष्ट हेउथिला।
ଏସବୁ ଭିତରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଣିକି ଖୋଲା ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 5 କେଜି ବାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ନେଇ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯିବ। କେବଳ ଯାହା ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇପାରିବେ। ଅନେକ ସମାଜରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମେ 31 ଯାଏଁ ତେଲ ଆଭିଭକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ। ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀ ତେଲ ଆଭିଭ ବିମାନ ସେବା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। 23ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। 23 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ଅନୁଗୁଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ସୁରୁମଣି ଛତର। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲ୍ଲଭ ଧରୁଆ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଜୟନ୍ତୀ ଭୋଇ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଝରଣା ସିଂ। ବରଗଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ତିଲୋତ୍ତମା ଭୋଇ। ବୌଦ୍ଧର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡମରୁଧର କହର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରମିଳା କିଷାନ। ସେହିଭଳି ଦେବଗଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମିଳା କିଷାନ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କମିଲା ସୁନା ଦର, ସ୍ଥିର ରହିଲା ରୂପା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,49,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,36,700 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,49,130 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,36,700 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେହେରାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 13 ମୃତ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ଆବାସିକ ଗଳିକୁଞ୍ଜିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୀଷଣ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶରୀଫ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତେହେରାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସଲାମ ସହର ଉପରେ ପାହାନ୍ତ ସମାଜରେ ଏକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 13 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଦବି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବର୍ଷା, 45 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 45 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 105 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100.93 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.51 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ଣୀ ଉଠାଇବା ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 20ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ବିବାଦ ସୋମବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଘୋଷଣା। 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲକୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଘୋଷଣା ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସଡିସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 23 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ସରିବ ଧାନ କିଣା 46,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇ ବି ବିକି ନାହାନ୍ତି ଧାନ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ସରିବ। ହେଲେ ଏବେ 46,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ 19,27,528 ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2024 ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଧୋନି। IPLର ଚଳିତ ଋତୁରେ CSK ପ୍ରାୟୋଜକ ଧାରା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ CSK ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଆସାମର ସୋନାରୀ ଓ ମାରିଆନି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତ ସାଧିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଡ଼ିବନି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିମାନ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40,000 ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଜୋର୍ଡାନ କିମ୍ବା ଇଜିପ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପରେ ସେଠାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେପାଳ ସରକାର ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ରାଣ୍ଡି ପଣ୍ଡା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରିବେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପୁନୀତ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବୋଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 8ରୁ ପୁଣିଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଲଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ପୁଣିଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଲଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଗଣତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଅଲଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 କେଜି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026 ଓ 27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶାଜନକ ଲାଭ ଦେବନି, ଆଶାନୁରୂପ ଯାତ୍ରୀ ହେବେନି କହି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିରାକରଣ ବାବଦ 2,781 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2,781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ 2025-26ରୁ 2029-2030 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନାରେ ତଟବଦ୍ଧ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଲୁଗାବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।